কে? আরে দেখ না, খবরটা দেখ। কি বুঝলি? এই এবার চাট করে রেডি হয়ে নে। কে? কেন বুঝতে পারছিস না এখনো? আশ্চর্য, এই জন্যই বলি তোর মাথা একেবারেই মগজ নেই, সবকিছু খুলে বলতে হয়। শোন, আমি ওই আমেরিকার ছেলেটাকে দেখতে যাব, আর সঙ্গে তুই যাবি। তুই ব্যাপার 5 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে আইতেছে। ওকে। Hi. Good morning, everyone. এই সাসা এই বলে পাত্র কত বয়স হয়েছে তার মধ্যে আবার টাকলা। চুপ করো খালা। Silence, please. Silence. And now, I'm gonna give my identity, who I am. I am as a... Oh! Oh! No laugh. No laughing, please. চুপ করুন, আপনারা দয়া করিয়া কথা বলিবেন না। I'm living in Texas last 30 years. I mean... মানে 30 বছর ধরে, oh, yes. 30 বছর ধরে আমি টেক্সাসে লিভ করি। মানে বাস করি। Oh, yes, বাস করি। হ্যাঁ, I'm sorry. I cannot speak বাংলা properly. স্যার মানে স্পিক হবে না, এটা বলতে Shut up! আমার বেঙ্গলি নেই আজহার হায়দার। আমেরিকানরা আমাকে আজহার না ডেকে ইজহার, ইজহার, ও হাওলাদার না ডেকে হাউ ডাকে। হাও। My nephew, what is? ভাগ্নে, ভাগ্নে। Oh yes, my husband. He got one. I mean, he's the owner of the one casino in Texas. মালিক, মালিক। Yes, Malik. I mean, he earned monthly minimum 5 lakhs US dollar. How much money? Oh, 40 crores, oh, 40 কোটি। silence, silence. Listen, it is not yet finished. My nephew has 10 cars, গাড়ি, গাড়ি, গাড়ি। 3 house Bari, bari. in Texas. Hey, sit down, sit down. One of you will be the luckiest person. লাকিয়াস, Yes. সৌভাগ্যবতী। Oh yes, সৌভাগ্যবতী। খোদা যাকে আমার ভাগ্নে পছন্দ করবে, আই মিন বিয়ে করবে, তাকে আমার ভাগ্নে তার সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক গিফট করে দেবে। দান করে দিবে। Yes. তালি, তালি। Just a minute. My nephew, he will present something to his father and mother-in-law. শ্বশুর, শাশুড়ি। Oh yes, I know my father. শ্বশুর শাশুড়িকে গুলশানে একটি ফ্ল্যাট, একটি মার্সিডিজ গাড়ি, ও ক্যাশ 1 crore টাকা will present. 1 কোটি টাকা। এক কোটি টাকা. Just a minute, just a minute. Oh, my nephew has given me a call. Just a minute. Don't talk. Hello. Yes, Bhagina. I have a serious problem, Mama. What happened, Bhagne? Radisson Hotel, I can't stay. Why, Bhagne? There's no helipad in the hotel. I'm in shock. Oh, Bhagne, why you need helipad? হেলিকপ্টার ছাড়া আসা তো অনেক ডিফিকাল্ট। আমি 1 hours ব্যাক রওনা দিয়েছি, বাট এখনো রিচ করতে পারছি না। মামা প্লিজ একটা হেলিকপ্টার হায়ার করতে হবে, মাস্ট বি। আচ্ছা মামা, হোটেলটা চেঞ্জ করে অন্য হোটেলে যাওয়া যায় না, যেখানে হেলিপ্যাড আছে? Oh, Bhagne, কিন্তু ঢাকার কোনো হোটেলে তো হেলিপ্যাড নেই। শিট। হ্যাঁ, তুমি এখন কোথায়, Bhagne? জাস্ট ক্রসিং দ্য এয়ারপোর্ট।
Oh, then you are very close to our house. Please come and let's discuss all the matter. Bye. Okay, bye. Oh, certainly my Bhagna has come. Yes. Mofa, you go. Hi, everybody. I am Jafar Ali Chaudhry from Texas. বাংলায় জাফর আলী চৌধুরী। Nice to meet you all. All are well, I hope. আচ্ছা মামা, তুমি কি কোনো গুলশানে ভালো হাউস পানি উত্তরায় অনেক গরম কেন? Oh, Bhagna, I'm sorry to say, but I didn't get a very beautiful house in Gulshan. Okay, ঠিক আছে, কিন্তু but what care about? Why you don't bought the BMW? Oh, Bhagna, why don't you understand? How many long we be here? Why should I buy the BMW car for few times? Oh, okay, I understand you talking. Okay, take a chance. What can I do now? Oh, just a minute. Hi. आपने की पत्री বেটা কেউ কি নেই আমি বলে পাত্রী উনি আমার খালা আচ্ছা তোমার খালা পাচ্ছি হতে পারবে না এমন তো কোনো ল নেই খালা পাত্রী হতে আসেনি আমার সাথে এসেছে Oh, I see. Then you are 18 number. 18. Oh, yeah. তোমাদের qualities. I mean, oh, Mofa, why don't you say something? Translate it, please. গুণাগুণ স্যার। Oh, yes, গুণাগুণ পাত্রীর গুণাগুণের জন্য তোমাদের সবাইকে এই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে হবে My nephew, I mean, আমার ভাগ্নে মিউজিক and ডান্স পছন্দ Music and dance. Do you know the dance boogie boogie and the hip hop? Hands up, please. Please. Oh, mama. Okay, no problem. আপনারা যা জানেন সেটাই দেখাবেন ঠিক আছে ও আপার ফ্লোরে ডান্স কম্পিটিশন হবে আমরা আপনাদেরকে দুজন করে ডাকবো আর কম্পিটিশন শুরু করার আগে মামা বা মামার সেক্রেটারি মোফা মিস্টার মোফা Yes, sir. সবাইকে all kinds of juice apple juice orange juice grape juice and all kinds of juice ফল রস yes okay mama So you don't have any question? Okay, let's go. okay let's go okay of course মানে ইদানিং তো মানুষ ফলস আমেরিকান সিটিজেন সেজে মেয়েদের সাথে চিট করছে Gee, Aliba. okay mama let her talk please আচ্ছা আপনি যে সত্যি সত্যি আমেরিকান সিটিজেন তার একটা প্রমাণ দেখাতে পারবেন Of course, Pan. তুমি যদি প্রাইমারি স্টেজে পাস করতে পারো then of course we will show our American passport. ইয়েস। আমারও একটা প্রশ্ন আছে yes carry on আচ্ছা আপনি তো ঠিকমতো বাংলাই বলতে পারেন না আচার আচরণও আমেরিকানদের মতো হয়ে গেছে তাহলে আমেরিকান বিয়ে করছেন না কেন oh because I love my country and love my country girl okay any more question another question Nobody want to ask any question. okay mama Okay, let's go. okay Okay.
ওকে এভরিবডি থ্যাংক ইউ ভাগিনা Not bad, not bad. ওকে তোমরা দুজনে খুব ভালো নেচেছো বাট আমার ভাগিনা কিন্তু একটু ওই উকি বুকি এই গানটা পছন্দ করে তোমরা দুজনেই কিন্তু এটাকে একটু রপ্ত করতে হবে শিখতে হবে ঠিক Very nice, good, good. Bravo, 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 bravo. Okay, Rema, start your dance, please. আসলে আমি হিপ হপ বুগি উগি সবই জানি কিন্তু সেগুলো আমি নাচবো না But why? কারণ সেগুলো আমাদের সংস্কৃতি বিরোধী আমাদের নিজস্ব কালচারে নানা ধরনের নাচ প্রচলিত আছে আমি সেগুলোর মাঝেই একটি নাচবো সো রাইট বাট দেশি ডান্স আমার ভাগিনে তেমন একটা লাইক করে না। Okay, okay, you start dance. রে চামুকিয়ান কালা করে রেখছিস কি এত চিন্তা করো রে খালা ওরা তো এখনো ফোনই দিল না। আরে দুধ তোর ইয়েন কোনো কথা হলো না ইয়েন লেভেলে গাল গালা করে রাখন লাগবো না হেগুনে তোরে ফোন করন সারা ফোন করবো করে আছে কোন হিয়ানে আই 2000 টাকা মানত করছি মিসকিন খাওয়ামু 2 রাকাত নফল নামাজ হচ্ছি এখন বিফলে যাইতো না কিন্তু খালা আমার তো মনে হয় রিমাই ফার্স্ট হবে। আরে ধুরো তুই এসব আজবাজে কথা মাথায় লইছাছে আচ্ছা হুন পরীক্ষার খাতাতে মানুষ হেল করে কেন জানোস না দুগা বড় ডিম ভাই আর এইসব রিমা ফিমা এগুনে সারিগা ডিম ভাই হেল করবো বুঝছাস তুই দেহস না হেতের মাও লগে কিভাবে তর্কাতর্কি হয়েছে আজে বাজে কথা কোন হেতের মাও রাগ করে গেছে টাক লাগা রাগ করছে দেহস না হ্যাঁ আর থাকে কন তুই চ্যাম্পিয়ন হবি দেখিস দেখ হ্যালো Azhar How speaking. Congrats, Shaila. তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাল সকাল 10টায় তোমাকে আমাদের বাসায় চলে আসতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই আসবো অবশ্যই কেন আসবো না থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা মামা তুমি রেজাল্টটা কি ওদেরকে জানিয়েছো? শায়লাকে জানিয়েছি এখন মারিয়াকে জানাবো আচ্ছা মামা যদি আমি মারিয়াকে রেজাল্টটা জানাই অবজেকশন তোমার? ও নো নো ওকে থ্যাংক ইউ আমি তাহলে একটা ফোন দেই।
হ্যালো, Jafar speaking. Hello. হাউ সুইট, কেমন আছেন? Congress, Miss Maria. You are selected. সত্যি? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Welcome. You have to come Mama's house tomorrow, 10 a.m. শিওর, ওকে ওকে, আমি চলে আসবো। আরে মা, ওরা দিয়ে ফোন টোন দিলে না? হ্যাঁ, তোর কি ফোন দিছে নি? না, এখনো ফোন দেয়নি, তবে আমি শিওর যে আমাকে ফোন দিবে। আমারও দেবে, আমার শিওর। ড্যান্স দেখিয়া জাম্বাইকে রাখতে দিতেছে, আর কেউ না দেখলে আমি দেখবো। তুই টিকে গেলে আমিও খুশি হব রে। টেনশন নিস না, তুইও ঠিক আছে। না, আমার আগ্রহ নেই। হক, তুই এত কি বলতে আসিস? কেন? ওরকম ফার্স্ট ছেলে আমার পছন্দ না। ফোন আসছে। কিডা? হ্যালো সাঁকু, Jafar speaking. জাফর সাহেব, আপনি যেহেতু এখন বাংলাদেশে আছেন, তো বাঙালি নামটা বললে ভালো হয় না? Oh, sure. I wanna give you a good news. You have selected. Are you happy? হ্যাঁ, খুশি হয়েছি, থ্যাংক ইউ। Okay. Good night. রিমা, মোরে দি ফোন দিলেন না রে? ডিজি, ওনারা না তোকে সিলেক্ট করেনি। চা! কি বলতে আসিস? সত্যি। রিমা, তুমি কি বলাই রে? মনে ছেলে ভালো নাই? করে নাই রে, মানে দেখ, মোর কোথায় মই কি হলাম? মই কি হলাম? মোর কপালটা পড়লাম রে। মোর কপালটা পড়লাম। ও কোথা? তুমি কি শুনতে আছো? কে? আস্তে, মা শুনবে। No. Yes, the sweet and beautiful girl. That is a good news for you. তোমাদের family background, cultural background, education background, and dance performance এর ভিত্তিতে আমরা তোমাদের তিনজনকে সিলেক্ট করেছি। রিমা, শায়লা, and Maria. Oh, listen. And from right now, another events will be started, and that is dating program. তুমি যা যা বলেছিলে আমি সব করেছি, সব খারাপ, বিশ্বাস করো। কিন্তু কি সর্বনাশের কথা? মাঝখান দিয়ে আবার কিন্তু কিল্লে ঢুকছে। ওই ছেলে মানে জাফর, ওই মারিয়া, রিমা সবার সাথে একই রকমের ব্যবহার করে।
কাকে পছন্দ করে কাকে পছন্দ করে না কিছুই তো বুঝতে পারি না। তো তুই হাতের জিজ্ঞাস না, কিয়ে করলে হাতে খুশি হইব, কিয়ে করলে হাতের মন জয় করুন যাব। জিজ্ঞেস করা যায়? কত বড় জ্বালায় যে পড়েছি। কি বলে জানো, বলে কি পছন্দ কাকে করে সেটা বুঝে নাও। এটা কোনোদিন সম্ভব? কি ঢঙ্গের কথা, পছন্দ কারে করে ইয়ে বুঝিল। তোমারে কি আশ্চর্য, মাও ভাই না বুঝি দুনিয়ার আইনে জারবামি করে রে আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইয়ে আপনি এখানে? না আইছিলাম নিচে, তান্নের ম্যানেজার গুলো আনে নাকি ওসে অসহায় বলেছেন। চিন্তা করলাম যাই আনের লগে একটু সঙ্গ দিই। সঙ্গ? সঙ্গ মানে বোমো কত ভালো মন্দ কথা কম এই আরি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ভালো ভালো। চল বসেন। হ্যাঁ চল। ইয়ে আর একটু সমস্যা আছে, আমি আবার দূরে বলে কানে শুনি না, সমস্যা আছে। আরো ভালো। কিছু কইছেন না? আরে না না না, আসুন আসুন, বসুন আসুন, এখানে আসুন, কাছে আসুন। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। ইয়ে আন্নে ভাবি আর হলা এন্ডলে আইয়ে না দিলে। ভাবি? ভাবি মানে আনের বোর কথা কইয়ের আরি। আমি তো এখনো বিয়েই করিনি। ওমা কি এখন আন্নে অন বিয়ে করেন না? ক্যাসিনো তো আমাকেই সামলাতে হয়, সেই সকাল থেকে ভোর 4টে পর্যন্ত। বিয়ে করার সময় পেলাম কোথায়? ইয়ে আচ্ছা, আপনার ছেলে মেয়ে কয়টা? ইজ্ঞাও নাই। কেন, কোনো সমস্যা? সমস্যা? সমস্যাটা কার, আপনার না আপনার স্বামীর? আরে না, এই সমস্ত কোনো সমস্যা আন্ন। আর সমস্যা হলো অন্য জায়গায়। 19 বছর বয়স যখন চলে আর তখনই আর একখান বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দিন রাইতেই বাসরঘর করার আগে আজ আমি অ্যাক্সিডেন্ট করে মরে গেছে। ওহ, ভেরি স্যাড। থাক আনেরা আর কষ্ট হয়তো হইতো না, কারণ আমি নিজেও কষ্ট হয় না। আচ্ছা শুনেন, এখন কথা জিগে। কাল্লা আনেরে দেখলাম ফডর ফডর করে ইংরেজিতে কথা কইতেছেন, আর আজ যে এর কি সুন্দর বাংলা কইতেছেন, ঘটনা কি? না মানে মানে এই কাল রাতে আমার ম্যানেজার মোফার কাছে সারা রাত জেগে আমি বাংলা শিখেছি আপনার সুবিধার জন্য। আপনি তো আবার ইংরেজি কম বোঝেন। কিছু বলবেন ম্যাডাম? বলুন। আপনারে না একটা কথা বলতে চাই, গোপন কথা। গোপন কথা? এই আপনি বিয়ে হচ্ছেন নি? না ম্যাডাম। এই আপনারে না আপনারে আপনার আমার পছন্দ হয়েছে। কি আমার খোদা, আপনার মন হারে কাঁপতেছেন কে? একসাথে খান দি খান এবার বলেন দি মানে কেমন পছন্দ হয়নি বলেন। বেটা মানুষ মুখ ফুটে বলতে পারেন না? জি জি। আমারা বলেন কে? সুন্দর করে হাসিয়া মিষ্টি করে বলো তো পাখি। জি পছন্দ হয়। হ্যাঁ তাহলে হন এখন কাম হরেন কি হরবার পারবেন নি? কি কাজ? এই উপরে যে শাইলার খালা গেছে না, হে আমনে স্যারের সাথে কি কথা বলে সেইটা একটু গোপনে চুপটি করে শুনতে পারবা না পাখি? জি পারবো, আপনার জন্যে। ও হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারবো। ওই পুটু পুটু মনু রে পাখি। এখন যা। যাবো। শায়লা যদি আমার
ভাগ্নেকে প্রেমে ফেলতে পারে তাহলে তো অবশ্যই হবে। কি এখন প্রেমে হালাইব কেন? সেটা আমি কি করে বলবো? ইয়ে আন্নে বললাম দেখেন জানা অনেক তোর কম না। Mama, I'm sorry. Again, that's all. Mama, yeah, please give me some money. Money? How much money you need? Of 25 lakhs. Oh, 25 lakhs. Yeah. But I don't have that much money now. Oh no, Mama, please. Bhagina, তোমাকে আমি বলেছি 10 কোটি টাকা what's দাও তোমাকে আমি আনতে বলেছিলাম প্লিজ oh, Bhagina, I bring 5 crores taka. But I have to buy this house with 4 crores. And oh, don't worry, Bhagina, don't worry, my brother-in-law. I mean, you dad. I told you dad, send another 10 crores taka. বাট when কখন আসবে Okay, Bhagina, you don't worry. It will come within 4 to 5 days. Oh no, Mama, I need 25 lakh টাকা by tomorrow. আমার হোটেলের চার্জ পে করতে হবে, আমার হেলিকপ্টার ভাড়া করতে হবে। তোমার এই সস্তা কার নিয়ে আমি টেক করতে পারছি না। সরি। But hotel Redisona to Baba helipad nahi. What I will do? Oh no, Mama, problem is solved. হোটেল ডিরেক্টর আমাকে কথা দিয়েছে ওদের 2 or 3 days এর মধ্যে যে হেলিপ্যাড তৈরি করে দেবে। Oof, Bhagni, why don't you understand? Within tomorrow, এতগুলো টাকা আমি কোত্থেকে জোগাড় করব? মামা I don't know তুমি মানি কোত্থেকে দিবে I need money tomorrow otherwise I go back Texas oh no সর্বনাশ কেন হইলো? জাফর যদি জাগো আর তো আশা ভরসা প্যাকেট শেষ হয়ে যাবো। ওফ, টাকা না পেলে জাফর সত্যি সত্যি টেক্সাস চলে যাবে। আল্লাহ কি করার নেই। Oh, what can I do? I don't understand what I will do. কিন্তু হাতেরে তো আটকাইতে হইব। Oof, but how? Oof, I did a great mistake. আচ্ছা আন্নেরে যদি আইটি আগুন দিদি আন্নে তো কয়েকদিন হলে আগুন আইব মানে আমেরিকার তুন তো আইব না সে সময় আন্নে আরে দিয়ে দিবেন। আপনি হ্যাঁ আপনি 25,000 25 লাখ 25 লাখ টাকা আপনি but how you will arrange by tomorrow টাকা 25 লাখ? আচ্ছা হিয়া নাই বুঝমু আন্নের হিয়ার লো চিন্তা করতে হইতো না আন্নে খালি কন টিয়াগুন আই দিলে মানে শায়লা দিলে হাতে কি শায়লার উপরে বেশি খুশি হইব না? Oh, of course, তা তো হবে। But there is a problem. Others মেয়ে যারা আছে তারা যদি জানতে পারে then তারাও তো টাকা দিতে চাইবে। On that time we might have a problem. আরে হে মাই ইয়াগুনের আন্নে কইেন না আন্নে নকলেও তো হেগুনের টিয়ার খবর জানতো না টিয়াটা আই আন্নেরে দিয়ে আন্নে আন্নে আর কসম করি কন আই আন্নেরে টিয়া আগুন দিমু আন্নে কিন্তু কেউ কথা হইতো না। ঠিক আছে বলবো না কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে আপনি যে আমাকে 25 লক্ষ টাকা দিচ্ছেন এই কথা আপনি কিন্তু কাউকে বলবেন না এটা কিন্তু আমাদের প্রেস্টিজের ব্যাপার আর এই কথা যদি আমার ভাগিনা শোনে তাহলে কিন্তু সে সাথে সাথে টেক্সাস ফিরে যাবে। আরে আন্নে নিশ্চিন্তে থাকেন এই আন্নে রাত শুয়ে আমি কথা দিয়ে কেউ জানতো না আন্নেও কিন্তু কেউ কথা হইতো না। আমি কাউকে বলবো না। আমার বাবার হাউজিং ডেভেলপারের বিজনেস আছে আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। Oh, that means you are very rich, অনেক solvent. বলতে পারো। তাহলে তুমি আমাকে ম্যারি করতে চাচ্ছ কেন? তুমি হয়তো ভাবতে পারো গুলশানে তোমার ফ্ল্যাট 1 কোটি টাকা BMW গাড়ি এগুলোর জন্য আমি তোমাকে বিয়ে করছি। ভাবনাটা নট আনউজুয়াল। আসলে আমি এসব কিছুই চাই না আমি শুধু তোমাকে চাই।
আমার মতো অনেক 1000 ছেলে আছে, অনেক আমার চেয়ে বেটার, কিন্তু আমাকে তুমি কেন ম্যারি করতে চাচ্ছ ভাই? আসলে ছোটবেলা থেকে আমার স্বপ্ন ছিল আমি আমেরিকায় যাব, আমেরিকায় গিয়ে লেখাপড়া করব, বাট আনফর্চুনেটলি সেটা হয়নি। তোমাকে বিয়ে করার পিছনে এটাই আমার স্বার্থ ছিল। ছিল, সব কথাই ছিল, বাট মানে ফার্স্ট টেন্স, এখন নেই। না না, আমরা তো স্বার্থের ঊর্ধ্বে চলে গেছি। আসলে আমি সরি মারিয়া, আই এম নট ক্লিয়ার। তোমাকে তোমাকে আমার অনেক অনেক ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট আমি আমি তোমাকে Are you in love with me? আসলে নো, 40 মিনিট শেষ, পরের 40 মিনিট আমার। শালা প্লিজ 5 minutes. না 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 না, তা তো হবে না, আমি 1 সেকেন্ডও নষ্ট করতে চাই না। এসো। মারিয়া কি বললো তোমাকে? She's in love with me. তুমি কি ওর প্রেমে পড়েছো? Love is like a deep wow. I mean অনেক গভীর কূপ, পড়তে বেশি সময় লাগে। তোমার কি মনে হয় না আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি? বেশি কিনা I'm not sure, but you love me desperately, Maria less desperate, and Rima is totally introvert. তিনজনেরটা মানে আউটবেস্ট তিন রকম। আচ্ছা, তুমি আমার মনের ভিতরটা দেখতে পাও না? Only God can. তুমি তখনই দেখবে যখন তুমি আমাকে ভালোবাসবে। I'm so. তিনজনের মধ্যে তুমি কাকে বেশি ফিল করো, কাকে বেশি মিস করো? Oh, it's a very tough question. I'll feel equal. Time will say কাকে আমি বেশি লাভ করব। শাইলার খালায় বলছে যে হ্যাঁ 25 লাখ টাকা দেবে। জি বলেছেন, উনি কালই টাকা নিয়ে আসবেন। বুঝতেই পারছেন স্যারের যদি এত বড় একটা উপকার হয়, তিনি শাইলার উপর কত বড় খুশি হবেন। সামনে সারে খুশি হইলে ওই শাইলারে কি ফার্স্ট বানাই দেবে? হ্যাঁ, স্যার যা বলবেন জাফর সাহেব তো তাই শুনবেন। কদিন পরে তো আমেরিকা থেকে স্যারের টাকা চলে আসবে। সেলিনা ম্যাডামের টাকাও পেয়ে গেল, আর শায়লা ম্যাডামও জিতে গেল। শাইলা জিততে গেলে গুলশান ফ্ল্যাট পাইবে, 1 কোটি টাকা পাইবে, গাড়ি পাইবে, মনে হয় বেটি কমিশন পাইব। রিমা মুই দুইজনে ফাঁকা যামু। কি ভাবছেন? আচ্ছা, এই শাইলা তো 25 লাখ টাকা দিছে, ধরেন মগর রিমা যদি আপনাকে 30 লাখ টাকা দেয় তাহলে কি হইবে? সহজ হিসাব, রিমা ফার্স্ট হয়ে যাবে। আস্তে শুনেন, টাকার খবরটা যে আমি আপনাকে বলেছি এটা যেন জাফর সাহেব না জানতে পারে, তাহলে কিন্তু সব সর্বনাশ হয়ে যাবে। জাফর সাবরি তো টেহা নেতে আছে, তো সে নাইলে তার কাছে জানাইলে সমস্যা। আপনি তো জানেন না, জাফর সাহেব খুব নীতিবান লোক। যদি উনি জানতে পারেন আমরা আপনাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, তাহলে কিন্তু উনি বিয়ে শাদী না করে একেবারে ওমর খোদা, এই আপনি কি বলতেছেন? স্যার জাফর সাহেবকে বলবে তিনি তার ফ্রেন্ডের কাছ থেকে টাকা ধার করে এনেছেন। এবার বুঝতে পেরেছেন? যে বসতে আছে, কিন্তু একটা খটকা আছে। কিসের খটকা? এই আচ্ছা, এই ধরেন শাইলার খালাও টেহা নিয়ে দিলে, রিমাও টেহা নিয়ে আমনে গো দিলে, হাসকালে কি হইবে? শোনেন, স্যারের 25 লক্ষ টাকা দরকার। আপনারা যদি আগে দেন আর একটু যদি বেশি দেন, তাহলে শায়লার কাছ থেকে স্যার টাকা নেবে না।
হাতে। আমি যদি গোপন কথাটা না বলতাম রিমা ম্যাডাম কিন্তু জিততে পারতো না। কিন্তু কখনো করলাম যেতে না। জিতবে, 100 বার জিতবে। Rema. Rema. Rema, listen to me. তুমি কি আমেরিকাতে মানে যাওয়ার জন্য খুব ক্রেজি? না না, নট অ্যাট অল। সেভাবে ইচ্ছে মানে ক্রেজি না, ইচ্ছে আছে, দ্যাটস ইট। Okay. I believe Mary come from heaven. যদি মানে তোমার সাথে আমার ম্যারি হয়, আমি 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 অনেক হ্যাপি হব। শাইলা বা মারিয়া এদের সাথে বিয়ে হলে আপনি খুশি হবেন না? মেবি হতে পারে, বাট ইফ তোমার সাথে যদি আমার ম্যারি হয় আমি অনেক খুশি হব, বেশি। আচ্ছা, আমি একটা কথা শুনেছি আপনি নাকি বিয়ের 1 সপ্তাহের মধ্যেই টেক্সাস ফিরে যাবেন। That's right, that's right. কিন্তু আপনি 1 সপ্তাহের মাঝে কিভাবে ওয়াইফকে নিয়ে যাবেন? আমি জানি ওয়াইফকে নিতে অ্যাটলিস্ট 3 মাস সময় লাগে। বাট আমার লাগবে অনলি 1 উইক। রিয়েলি? ইয়া। কিভাবে? টেক্সাসে গভর্নর আমাদের সাথে অনেক ফ্রেন্ডলি, অনেক পরিচিত। হি হেল্প মি। I mean, you will help me in my business management. এক্সকিউজ মি, আমি তো এখনো অবধি আপনার ওয়াইফ নই। Yes, you are not my wife. I'm not sure যে তুমি আমার ওয়াইফ হবে। Yes. আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? Of course. I'm transparent. You can ask me. আপনি তো আমেরিকাতে জন্মেছেন, Yeah. রাইট? Yeah. সেখানেই বড় হয়েছেন। Yeah. কিন্তু আপনার অ্যাকসেন্ট আমেরিকানদের মতো না কেন? Actually, the American accent is very tough. আমার ব্যর্থতা যে আমি ঠিকমতো আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা ক্যাচ করতে পারি নাই, বাট আমি পারবো। এশিয়ানদের জন্য মানে আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা ক্যাচ করা খুবই টাফ, ভেরি টাফ। এই শুনবি নি একদিন কথা হাসতে তিনও কিন্তু বলো না কি? আই একদিন বুদ্ধি করছি, আই তোর লগে আমেরিকা যাবো। তুমি তুমি আমেরিকায় যাবে? হ্যাঁ, কিভাবে? ইয়ান অন্তরায় কইতান ন হরকমু। এরে শালা হুন আরো একদিন কথা, আন্ডা যে টেয়া দিয়ে ইয়ান কিন্তু তুই ভুলেও জাফরের কানে দিচ্ছা, বুঝছস? কেন? আরে তুই মাথা গা খাটায় বুঝিলসা, জাফরের মাও আরে মানা করছে ইয়ান জন হেতে কোনোদিন ন হুনে, আর হেতে যদি হুনে তাইলে হেতে এক রাগ ঢাক করে আমেরিকা যাইব গই। হেসময় কিরবি? একটা কথা কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছো, জাফর কিন্তু অনেক নীতিবান ছেলে। হুন অন সবচেয়ে বড় কাম কোনানো বোঝানোস নি, বালায় বালায় হাতে রেটে আগুন দিতাম হাইলে। এখন তুমি খুশি? আমি তো আমেরিকা যাই, আমি বহুত খুশি। কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবো? হ্যাঁ, বাবাকে বললে অবশ্য দেবে, কিন্তু আমি এখন বাবাকে কিছু জানাতে চাচ্ছি না। রিমা, তুই হাসানদার কাছে হাসা, হে চাওয়ার লগে লগে তোর একসে দিয়ে দেবে। হে তোরে যে বাড়ি কিনে দিতে চাইছিলে না, গাড়ি কিনে দিতে চাইছিলে, তুই তো নিস নে। দিয়ে দেবে। না 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 না, আমি আসাদ ভাইয়ের কাছ থেকে কোনো টাকা নিতে পারবো না, ইম্পসিবল। আমি নিজে মুখে চাইতে পারবো না। মই কি একবারও বলছি যে তুই নিজে মুখে চাবি? মুই চামু, তুই লগে যাবি। আচ্ছা, তোর মাথায় কি কিচ্ছু আসে না? আসাদ ভাই কেন আমাকে সব কিছু দিতে চায়? জানো ওনাকে, হ্যাঁ তোরে ভালো পায়, তোরা বিয়ে হাঁটতে চায়, তাহলে আমি তার কাছ থেকে টাকা চাই কিভাবে? আমি নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে টাকা চাইতে পারি না। টাহাটা তো আর আমরা একেবারে নিয়ে নিতে আসি না, 4 দিনের জন্য দান নিতে আসি। টাহা দিয়ে দিলে টাহা আবার ফেরত দিয়ে দেবো। রিমা, রিমা রে, মদ্দিক চাইয়া তুই একবার রাজি হয়ে যা, রাজি হ।
কি রে রাজি হয়ে যা, আর তুই যদি রাজি না হইস ওই কিন্তু একসের গলায় ফাঁস নিয়ে মারবো। না না, আমি পারবো না। পারবি না? আচ্ছা, তুই কি সত্যি সত্যি সুইসাইড করবি নাকি? হ্যাঁ, মানে কি? হ্যাঁ, একবার বল তুই রাজি কি না। দেখ দেখ মুই কি করি। আরে মুই একসের সুইসাইড হবো। I can write my আল্লাহ, এই কি শুরু হলো? শোন শোন শোন, চুপ কর চুপ কর। হ্যাঁ, আমি রাজি, আমি রাজি, ঠিক আছে? আমি কি পারবো জাফরের মন জয় করতে? রিমাকেও পছন্দ করবে না, কিন্তু শায়লা, যদি শায়লার খালা কোনোভাবে জাফরের মামাকে কনভিন্স করে ফেলে, না না, ভালোবাসার ক্ষেত্রে জাফর নিশ্চয়ই ওর মামার কথা শুনবে না। যেভাবেই হোক জাফরের মন আমাকে জয় করতেই হবে। ভাইয়া কথা বলতেছিলাম, মোর আমার কাছে একটা দরকার হয়েছে। কি কাজ রে মা? না না, মানে ওই বিনা দ্বিধায় বলো। তুমি তো জানো যে তোমার কোনো কাজ আমি না করতে পারবো না। ভাইয়া ওই যে রিমানা শরমে বলতে পারতেছে না, আমি বলতে আছি ওই রিমার কিছু হাত দরকার হয়েছে, তো ওই যে ফুফা ফুফুর কাছে চাইতে শরম হাঁটতে আছে, হেরা কি ভাবে বলেন বোঝেন। আচ্ছা, এর জন্য তুমি এত হেজিটেট করছো কেন রিমা? তুমি তো আগে এরকম ছিলে না। আসাদ ভাই, ওই টাকার অঙ্কটা একটু বেশি বড়। হোক না বড়, সেটা তো কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা, তোমার কত টাকা দরকার বলো তো? টাকাটা হচ্ছে 30 লাখ। 30 লাখ? জি। না না, ঠিক আছে, 30 লাখ কোনো ব্যাপার না। অ্যাকচুয়ালি আমি না ধার হিসেবে টাকাটা চাচ্ছি। এই বাবা ভাইয়া আমরা তো 4-5 দিন পরে ফেরত পাইবেন, দিয়ে দিও মানে। জি জি। কিন্তু রিমা, এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে? মানে আসাদ ভাই, ওই ওই কথাটা আসলে আমি এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি না। কিন্তু রিমা, আচ্ছা ঠিক আছে, টাকা দেওয়া সম্ভব না হলে ইটস ওকে। না না, কেন সম্ভব না? তুমি চেয়েছো, এখানে তো আর কোনো কথা নেই। আচ্ছা রিমা, কষ্ট করে কিন্তু একটু চেকটা ক্যাশ করে নিও, অথবা তুমি তোমার অ্যাকাউন্টও জমা দিতে পারো। আপনি ডরায়েন না, আমার কথা মনে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়েলকাম। ঠিক আছে, আসি তাহলে আসাদ ভাই, ভালো থাকেন। আচ্ছা। থ্যাংকস এগেইন, বাই। স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাউ ডু ইউ ডু? তুমি তুমি এখানে কি করছো? মানে আপনি তো বেশি কথা বলেন কেন? এই মুই কইলাম ইংলিশ বলতে পারি, ইংলিশ বুঝতেও পারি। এই যে মুই এসএসসি পরীক্ষায় ইংলিশ সাবজেক্টের লেটার মার্ক আসিলে গুড ফাইন, গুড আই এম ফাইন। ওহ গুড, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তুমি তো দেখছি বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারো। হ্যাঁ, কি ব্যাপার মোফা, তুমি ডেজিকে নিয়ে এলে কেন? স্যার, রিমা ম্যাডামের পক্ষ থেকে 30 লক্ষ টাকা দেবে বলে ডেজি এসেছে। টাকা কেন? এই মুই শুনছি আপনার নাকি টাকার দরকার। কার কাছে শুনি? স্যার, আমি বলেছিলাম। কেন কেন তুমি ওকে বলেছো টাকার কথা? যাও, তোমার চাকরি নট। এই এক্সকিউজ মি, উনার কোনো দোষ নাই, উনি মোরে বলতে চায় নাই, মুই খুচাই খুচাই জিজ্ঞাসি তো তাই হে বলতে বাধ্য হয়েছে। ও, তা আমি তো তোমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না। ক্যা? হ্যাঁ, আমি তো শায়লার খালাকে কথা দিয়েছি, সে আমাকে বলেছে কালকে সে 25 লক্ষ টাকা নিয়ে আসবে। আমি 4-5 দিনের মধ্যে তাকে ফেরত দিয়ে দেবো। এটা
আমনে কি বল এই শাইলা যদি টাহা দিতে পারে তাহলে রিমাকা দিতে পারবে না মারিও দিতে পারবে ব্যাপারটি দিতে পারবে আমনের সহে তো ব্যাপারটি সমান সমান না বলেন That's right, that's right. আরেন মই হকগলের আগে শুনছি মোটটা হয় আমনের কিন্তু নেওয়া উচিত স্যার উনি ঠিকই বলেছেন। রিমা কোথায়? স্যার উনি এই নিচে ওইটারে ঠিক আছে, আমি টাকাটা নিচ্ছি, বাট টাকার কথা ও টাকার কথা জানি কেউ না জানে এটা বলবেন তো আপনি কোনো টেনশন নেই এই বিষয়ে ব্যাপার সে আমারে বুঝাই বললে দেছে মোফা, তুমি যাও আমার বেডরুম থেকে চেক বই আর কলম নিয়ে এসো। জি স্যার। চেক না দিলে হইবে আপনি তো 4-5 দিন পরে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন তাই না হ্যাঁ, তা তো নেবই, তারপরেও তোমাকে যে আমি টাকাটা ফেরত দেবো শিওর হওয়ার জন্য মোফা, জি স্যার। তুমি চেক বইয়ের কলমটা নিয়ে এসো। জি স্যার। এই মামা মুগরে মাইকে ফার্স্ট হইবে নি কোনো ডাউট, কোনো সন্দেহ? এই মামা এই যে আপনি বলছেন সন্দেহ কি আছে বলেন তাহলে আপনি ফটাফট ঘোষণা দিয়ে দেন দি মামা যে মগরে মা ফার্স্ট হয়ে গেছে বলেন তোমাকে বুঝতে হবে সব কিছু একটা প্রসেস, একটা নিয়ম আছে, সেটা ঘোষণা দিয়েই জানানো হবে। মামা ইয়ার মধ্যে ধরেন জাফর সাহেব যদি বিগড়ে যায় আজকালে কি হইবে আনে ইউ ক্যান ট্রাস্ট মি, আমার কথার বাইরে আমার ভাগ্নে কিছুই করবে না। তাছাড়া এখন এই ঘোষণা দিলে ওদের মনে ডাউট, সন্দেহ হতে পারে, আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে। Hello, Rima. This is totally unexpected to you. তোমার সাথে আমার 7 PM এ দেখা হওয়ার কথা, বাট তুমি আগে এসছো। আই এম গ্ল্যাড অ্যান্ড ভালো হয়েছে। জি কেন ভালো হয়েছে? ফার্স্ট আওয়ার আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, আমি এটা ক্যান্সেল করেছি। আমি এখন ফ্রি। তোমার যদি কোনো অবজেকশন না থাকে তাহলে আমরা বেরোতে পারি। না না আমার কোনো আপত্তি নেই। Thank you. Okay, let's go. আমরা ঠিক কোথায় যাচ্ছি? Radisson. রেডিসন কেন? I want to pass some time with you. Then আমার কিছু পার্সোনাল কথা আছে যেটা আমি তোমাকে বলতে চাই। দেন উই লাঞ্চ টুগেদার। তারপর তুমি যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট তো যেতে চাও, আর দেন যদি তুমি আপত্তি করো, ওকে, নো নিড। না না আপত্তি থাকবে কেন? ইটস ওকে, চলুন। ওকে প্লিজ। থ্যাংক ইউ। রিমা সকাল সকাল কেন এসেছিল? ও কি টাকা দিয়ে গেল? তা কি করে হয়? টাকার ব্যাপার তো আর কারো জানার কথা নয়। খালামণি, কি ব্যাপার কিছু বুঝলে? আর মনে হয় কোনো একটা হ্যাস লাগছে, কিন্তু এটা তো এবার কথা ছিল না। তুমি এক্ষুনি ওর মামার সাথে কথা বলবে। তুই চিন্তা করছিস, চল চল। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
আসসালাম, আরে আসুন আসুন, আমি তো আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। হাসানে আপনি আল্লাহ অপেক্ষা করেন। জি জি। এই যে ধরেন আমি লাঠি আলো এসি। আরে টিহা তো দিলেনি। বসুন আগে, বসুন বসুন, বসুন। আচ্ছা কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি, আসুন আপনি এখানে বসুন, এখানে বসুন। আপনি তো আবার দূরে বসলে কানে শুনতে পারেন। কিরকম সামনে হাসা করছেন আজ দূরে বলে কানে দিলেন। কি খাবেন বলুন? না না কিছু খাইতাম না। আন্নে আগে কোন রিমা আইছিল কিল্লে। জাফরের সঙ্গে ওর আজকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না? হ্যাঁ তা ছিল তো। জাফর তো আজ রাতে আপনাদের বাসায় যাবে। আনে যেতেন না? ইনভাইট যখন করছেন যেতে তো হবেই। আচ্ছা শুনেন, রিমার টেয়ার কথা কোনো কিছু শুনেন তো নাকি শুনছে? আরে না না না, কি বলছেন আপনি, প্রশ্নই ওঠে না। আচ্ছা যাক যাক শুনেন, আন্নে এনে গণি দেখেন পুরা 25 লাখ টাকা আছে। আরে কি যে বলছেন আপনি, এই সামান্য কোনো টাকা সেটা আবার গুনতে হবে কেন? আমি তো আপনাকে পুরো বিশ্বাস করি। হাসা জি সত্যি বলছি, ট্রু ট্রু। শোনো, আগামীকাল সকাল 11টায় আমার ভাগ্নে ঘোষণা করবে কে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে। কিলে কাললে গিলে আজ যা ঘোষণা করলে কিছে যে শায়লা চ্যাম্পিয়ন হইছে? কাল সবাইকে বলা হয়েছে তো, সেজন্য সবার সামনেই বলতে চায়। ইয়েন তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি আন্নের ভাগনা শায়লার নাম না কই অন্য কারো নাম কয়? না না না, বলবে না। আল্লাহ জানে কি যে হইব। আর মনান এক্কেরে খসখস খসখস করে। শুনেন, আন্নে আন্নের ভাগনারে ভালা করে পরিষ্কার করে কই দিবেন, শায়লা যদি কোনো কারণে চ্যাম্পিয়ন না হয় তাইলে আই এক্কেরে শেষ হয়ে যাবো। কেন? আপনি শেষ হয়ে যাবেন কেন? শুনেন, শায়লা আরে কইছে শায়লা যদি ইয়ানে বিয়া গান হয় হিতি আরে নগদ 1 কোটি টাকা দিব। আরো কি কইছে শুনছেন নে? আরো কইছে হেটি জামাইরে কই আরে আমেরিকা লই যাব। আমেরিকাতে তো আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। হাসা কেনে? একটু চিন্তা করে দেখেন। শায়লা দেখি সরি সরি।
আচ্ছা রিমা মনে করো লাভ অ্যান্ড ওয়েলথ দুটোর মধ্যে লিঙ্ক মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আই মিন ভালোবাসা এবং মনে করো যে মানে আচ্ছা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে ভালোবাসা আর সম্পদের মাঝে কোনো লিঙ্ক আছে কিনা, আমি সেটা মনে করি কিনা, এরকম কিছু? ইয়ে এক্স্যাক্টলি নো নো, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আসলে ভালোবাসা আর সম্পদ দুটিকে এক লিঙ্কে মানা যায় না। আমার কাছে মনে হয় কি ভালোবাসার সাথে সম্পদের কোনো লিঙ্ক নেই। ভালোবাসা কে কতটা রিচ তার উপর নির্ভর করে না, আসলে দুটি হৃদয়ের সমৃদ্ধতার উপরে ভালো লাগা নির্ভর করে। আর ভালো লাগা থেকে আস্তে আস্তে ভালোবাসায় পরিণত হয়। তাহলে কি আমি জানতে পারি যে তো তুমি কি মানে আমার প্রতি ভালো লাগা হয়েছে? আচ্ছা, এই প্রশ্নটা কি আপনি মারিয়া বা শায়লা তাদেরকেও করেছেন? করেছি, তারা তো বলে যে দে লাভ উইথ মি, বাট অনেস্টলি স্পিকিং আমি আসলে ওদের সাথে মানে ভালো লাগার স্টেজের মধ্যে আছি। আর আমার প্রতি? অ্যাকচুয়ালি আই ক্যান এক্সপ্লেন, আই মিন আই ডোন্ট নো। ঠিক আছে। কি ঠিক আছে? আসলে ভালোবাসা এমন একটা ফিলিংস যা মুখে প্রকাশ করা যায় না, অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। Oh, I understand. That means you love me. But all right. But by chance, মনে করো যে এমন হলো I lost my property, I lost my money, I'm like a beggar. Then তুমি কি আমাকে ভালোবাসবা? আসলে আমাদের সমাজটা এমন, ভালোবাসা বিয়ের পরিকল্পনা, আর ভালোবাসার মূল ভিত্তি হচ্ছে আবেগ, আর বিয়ের মূল ভিত্তি হচ্ছে কঠিন বাস্তবতা। আর সেক্ষেত্রে অর্থ সম্পদটা আসলে ইগনোর করা যায় না। কিন্তু আপনি হঠাৎ করে এই প্রশ্ন কেন করছেন? No, এমনি আই সি। আসসালামু আলাইকুম মামা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাই মারিয়া, আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ। আরে আমি তো মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম। কেন মামা? বসো বসো বসো। থ্যাংক ইউ। তোমাদের তিনজনের মধ্যে আই লাইক ইউ দ্য মোস্ট। আমার মনে হয় ইউ আর দ্য বেস্ট এবং তুমি চ্যাম্পিয়ন হবে। থ্যাংক ইউ মামা, কিন্তু আপনার মতো কি জাফরও তাই মনে করে? হাত সেটা জানার জন্যই তো আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। জাফর কি তোমাকে পছন্দ করে? ও কি তোমাকে বলেছে যে আমি তোমাকে ভালোবাসি? ও তো স্ট্রেট কিছু বলেনি, তবে ওর হাবভাবে মনে হয় ও আমাকে পছন্দ করে। ক্যান ইউ টেল মি ফ্র্যাঙ্কলি, জাফর কি তোমাকে বলেছে হি লাভস ইউ? না, তা বলেনি। আর তো মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি, কাল সকাল 11টাই তো চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করবে। অফকোর্স আমি জাফরকে বলে দিয়েছি সে যেন তোমাকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে। সো কাইন্ড অফ ইউ মামা, কিন্তু ও কি আপনার কথা শুনবে? ও ইটস মাই প্লেজার। আরে আমার ভাগ্নে আমার কথা কি কখনো না করে নাকি? হ্যাঁ, ওকে, লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট। বাই দ্য ওয়ে, তোমার কি এখনই এখানে আসার কোনো কথা ছিল? জি মামা, ও আমাকে ঠিক 4টার সময় এখানে আসতে বলেছিল। আমার তো মনে হয় না ও আসবে। জানো,
ওর মনটা খুব খারাপ, ও ভীষণ রেগে আছে আমার উপর। কেন মামা? অ্যাকচুয়ালি দ্য ম্যাটার ইজ ভেরি পার্সোনাল। তারপরও আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি এই জন্য যে আই বিলিভ উইদিন শর্ট টাইম ইউ আর গোয়িং টু বি ওয়ান অফ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার। জাফর আমাকে 10 কোটি টাকা নিয়ে আসতে বলেছিল, বাট আমি ভুল করে 5 কোটি টাকা নিয়ে এসেছি। আই এম সরি ফর দ্যাট। ঘটনাটা হচ্ছে কি জানো, মানে এই বাড়িটা কিনতে আমাকে 4 কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে। তারপর গাড়ি কিনলাম, ওই সব আমরা তো এখানে অলমোস্ট নতুনই বলতে পারো। অবশ্য জাফরের বাবা আরও 10 কোটি টাকা পাঠাচ্ছে, বাট ওই টাকাটা আসতে তো আরও 4-5 দিন সময় লেগে যাবে। জাফর আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল, আমি টাকাটা দিতে পারিনি, সেজন্য জাফর ভীষণ রাগ করেছে। জাফরের কত টাকা লাগবে মামা? 30 লাখ টাকা। সেটা এত ইম্পেশেন্ট, মাত্র 3টা দিন, বুঝলি? সে 3টা দিন অপেক্ষা করতে রাজি হয়। অফকোর্স আমরা তো উইদিন 3 ডেজ 10 কোটি টাকা পেয়ে যাচ্ছি, ওর ফাদার ওখান থেকে পাঠাচ্ছে। মামা, টাকাটা আমি দিতে চাই। What are you talking? Why should I take money from you? কেন মামা? একটু আগেই তো বললেন আমি আপনাদের ফ্যামিলি মেম্বার। এই ফেভারটুকু আমি আপনাদের করতে পারি না? কিন্তু তুমি যে আমাকে টাকা দিচ্ছ, জাফর যদি এটা জানতে পারে তাহলে সে ভীষণ রেগে যাবে। ওকে না জানালেই হলো, মাত্র 3 দিনেরই তো ব্যাপার। টাকাটা এলে আবার দিয়ে দিবেন। কিন্তু এতগুলো টাকা, আই মিন আজকের মধ্যে জাফরকে টাকাটা দিতে হয় যে। নো প্রবলেম, আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা আছে। এখন তো প্রায় 4টা বাজে, টাকা তো তুলতে পারবে না। মামা, আমার অ্যাকাউন্ট হাই প্রায়োরিটি ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, আমি 5টা পর্যন্ত টাকা তুলতে পারবো। মামা, আমাকে এখনই যেতে হবে, ব্যাংকটা কাছেই, বাট বাসায় গিয়ে জাস্ট চেক বইটা নিয়ে বেরিয়ে যাব। ও, তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে তো, তাই না? জি মামা। আরে তারপরও তুমি একটা মেয়ে মানুষ, এতগুলো টাকা একসঙ্গে নিয়ে আসা একা একা এটা ঠিক হবে না। মোফা, মোফা, তাড়াতাড়ি নিচে আসো। আর শোনো, তুমি মারিয়ার সঙ্গে ব্যাংকে যাবে, মারিয়া তোমাকে 30 লক্ষ টাকা তুলে দেবে ব্যাংক থেকে, তুমি টাকাটা নিয়ে চলে এসো। ওকে মারিয়া? জি, আসি মামা। ওকে, বাই। বাই, সি ইউ টুমরো। বিদারে দেখি। আসাদ ভাই। হ্যালো। কেমন আছো রিমা? হ্যাঁ, ভালো তো, ভালো আছি। তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। কিসের সারপ্রাইজ? এখন বলবো না, কাল বলবো। ফোন করলে চলে আসতে পারবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, অফকোর্স, কেন আসতে পারবো না? জি, অবশ্যই আসতে পারবো। গুড নাইট। গুড নাইট। আরে খবর হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি Don't move. হোয়াটস রং অফিসার? No talk. Hands up. মিস্টার আজহার হাওলাদার ওরফে রফিউল আলম, আপনার খেলা শেষ। প্রতারণার দায়ে আমি আপনাদের 3 জনকে অ্যারেস্ট করলাম। এই, হ্যান্ডকাপ লাগাও। দাঁড়ান। এসবের মানে কি আসাদ ভাই? শায়লা ও মারিয়ার সাথে প্রতারণার দায়ে ওদেরকে আমি অ্যারেস্ট করেছি। প্রতারণা? জাফর আলী চৌধুরী ওরফে আসাদুল্লাহকে ওরা আমেরিকান সিটিজেন সাজিয়ে তোমাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ইনফ্যাক্ট ওরা টেক্সাসে থাকে না এবং কোনোদিন আমেরিকাতেও যায়নি। আপনি এসব কি বলছেন? আমি মিথ্যে কথা বলছি কিনা
একটু পরেই প্রমাণ পাবে। আপনার আমেরিকান পাসপোর্ট দেখান তো। কি হলো, কথা বলছেন না কেন? না মানে পাসপোর্ট থাকলে তো দেখাবে। আচ্ছা রিমা, তুমি এত বোকা, আগে কখনো তো আমি টের পাইনি। ওরা আমেরিকার সিটিজেন কিনা এটা তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখবে না? নওয়াজ। জি স্যার। ব্যাগে দেখতো কি। স্যার টাকা। আচ্ছা, আপনি ওনাদের সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কি করে? যেদিন তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এলে, আমার সন্দেহ হওয়াতে তোমার পিছু পিছু আমি এ বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলাম। আমি এসআই নেওয়াজকে তদন্ত করতে বলি। ওনার ভুয়া ম্যানেজার মোফাক্কর আমাদের যদি হেল্প না করতো, তাহলে আমরা এত তাড়াতাড়ি তদন্ত শেষ করতে পারতাম না। বেঈমান, নিমখরাম। স্যার, টাকার লোভে আপনাদের সাথে বেইমানি করেছি, আমাকে মাফ করে দিন। এ কি তোমরা? আমরা জানতাম আপনারা সবাই 11টায় আসবেন। পরে অবশ্য খবর পেয়েছি আজাদ মোফা আর জাফরকে নিয়ে সকাল 9টায় বাসা থেকে বেরিয়ে যাবে। তার মানে আপনি ফোনে যা বলেছিলেন সব সত্যি? জাফরকে জিজ্ঞেস করুন। জাফর, উনি যা বলছে তা কি সত্যি? হ্যাঁ, সবই সত্য। ও আচ্ছা, তাইলে সমস্ত নাটের গুরু, শয়তানির নাটের গুরু তুই তাইলে? হ্যাঁ, দাঁড়াও তোরা। না না, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। বেটা শয়তান, টিয়া তো নিচে নিচে আবার অন্যকে। ছি 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 ছি। জাফর, তুমি এত বড় ভণ্ড, এত বড় প্রতারক! ছি! জাফর, তুমি আমার সাথে এত বড় প্রতারণা করতে পারলে? শুনেন, আন্ডা যদুগুণতে আনিছে এগুন ব্যাগগুণ আগে এগুনের দিতে কন। কত টাকা দিয়েছিলেন আপনি? 25 লাখ টাকা। আর আপনি কত টাকা দিয়েছিলেন? 30 লাখ। আপনারা 1 ঘন্টার মধ্যে থানায় আসুন, স্টেটমেন্ট দিতে হবে। টাকাও আপনারা ফেরত পেয়ে যাবেন। প্লিজ এখন আপনারা আসুন। আচ্ছা শুনেন, এগুনের কোনোভাবে ছাড়তেন হাঁটতেন না, বুঝছেন? আপনি কেন এমন করলেন? জাফর, লয়ার স্যার, তুমি একটি কথা বলবে না? মামা, আমাকে বলতে হবে মামা। আমি আমার বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। ওসি সাহেব, আমি যা বলবো সবই সত্যিই বলবো। 3 বছর আগে আমি ইকোনমিক্সে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি। রেজাল্টও আমার খারাপ ছিল না, বাট আমার ভাগ্যে কোনো চাকরি জোটেনি, কারণ আমার রেফারেন্স ছিল না। অথচ কি অদ্ভুত জানেন, আমার মাথার উপর ঝুলে আছে আমার বাবা মা ভাই বোনের বড় একটি পরিবারের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ববোধের কাছে আমার হার মানতে হয়েছে। আমার নীতি, আমার আদর্শ, আমার সব কিছু। আর তখনই আমি আমার মামার সাথে দেখা করে সব কিছু খুলে বললাম। আপনার কিছু বলার আছে? আছে। আমি পেশায় একজন ছোটখাটো কন্ট্রাক্টর ছিলাম। অনেকগুলো বিল আমার আটকে যায়। শত চেষ্টা করেও সেই বিলগুলো আমি ছাড়াতে পারিনি। অনেক আর্থিক অনটনে আমি ভুগছিলাম। আমি কি দিয়ে কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করেই আমার ভাগিনা আমার বাসায় আসে। আমাকে ওর সমস্ত প্রবলেমের কথা বলল। বলার পরে আমি ওকে কিভাবে সাহায্য করব সে পথ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার কাছে কত টাকা নেই। জাফরের মতো একটা শিক্ষিত বেকার ছেলে রেফারেন্সের অভাবে চাকরি না পেয়ে রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। মামা হিসেবে
আমি এটা সহ্য করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমি জাফরকে সঙ্গে নিয়ে প্ল্যান করলাম। আমাদের দেশের মেয়েরা পাত্র আমেরিকার সিটিজেন শুনলেই তারা বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়। পাত্র ভুয়া না আসল সেটা জানার তারা চেষ্টা করে না। আমি ভাবলাম এইরকম একটি প্ল্যান মোতাবেক যদি আমরা আগাতে পারি তাহলে অনেক টাকা কামাতে পারব। এদেশে তো মানুষ কতভাবেই টাকা কামাচ্ছে, কেউ খুন করে, কেউ গুম করে, কেউ অপহরণ করে, কিন্তু আমরা তো সেটা করতে পারি না। সেই জন্য বাধ্য হই আমি এই পথে পা বাড়িয়েছি। আই এম সরি ফর দ্যাট। অন্যায় করে সরি বললে তো পার পাবেন না, থানায় চলুন। আমরা তো ওদের কাছ থেকে যা টাকা নিয়েছি সব ফেরত দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, টাকা তো আপনাদের দিতেই হবে, শাস্তিও পেতে হবে। আপনাদের মতো চিটার বাটপারদের পাল্লায় পড়ে সরলমতি মেয়েরা প্রতারিত হয়। কি হলো, যাবেন না কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবেন? আসাদ ভাই, ওনারা তো টাকা ফেরত দিতে চেয়েছে, আর তাছাড়া ওনারা তাদের দোষ স্বীকার করেছে। ওনারা অনুসূচিত, ওনাদের শাস্তি তো হয়েই গেছে। কি বলতে চাও তুমি রিমা? ওদের ছেড়ে দিন প্লিজ, প্লিজ আসাদ ভাই। তুমি ভিকটিম হয়ে ওদের ছেড়ে দিতে বলছো? আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি আসাদ ভাই। তোমার কোনো কথাই আমি না করতে পারিনি রিমা, আর সেই সুযোগটা তুমি নিতে চাও? তোমার কথা রাখতে গেলে কত বড় মূল্য যে আমাকে দিতে হবে এটা তুমি কল্পনা করতে পারো না। আসাদ ভাই, আমি আপনার কাছে শেষ রিকোয়েস্টটা করছি। আমি জানি যে আপনি আইনের কোনো না কোনো ফাঁক দিয়ে ওদেরকে বের করে আনতে পারবেন, আর আপনি যদি সেটা পারেন আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।